सेमती नाम कौन आम केमिति जानिबा मन बसी नाम को चिन्ह नाम को चिन्हले ब्रह्म दर्शन नाम कहे गुरु तत्व निहित नाम से कौन हुए ना भागवत पुराण जे नाट संकीर्तन भागवत पुराण में पढ़ा भागवत लिखिले भागवत मीमांसा को जा खाली सरला अल्प समय सारा भागवत मीमांसा केमती ये रामचरित्र मीमांसा है रामचरित्र मानस एत कथा लिखा कि शेष कथा रहा नाम दशरथ पुत्र राम नुहंती जेउ राम सर्वघटे रमंती सर्वघटरे से रमंती जेणु राम नाम गोटी होइछि तेणु राम नाम गोटी होइछि तेणु राम नाम गोटी होइछि तेणु दशरथ पुत्र राम नुहंती रामचरित्र मीमांसा एमती जो राम सर्वघटे रमंती जी समस्त भितर अच्छा आनंद कबार हरिबो जो राम अमर रमय अति ही राम जे समस्त को रमण करि पारंती जे समस्त को सृष्टि करि पारंती जे समस्त भितर रही निर्लिप्त रुहंती से होते राम तेणु दशरथ पुत्र राम नुहंती जो राम सर्वघटे रमंती सर्वघटर से रमंती जेणु राम नाम गोटी होइछि तेणु से हूँ राम से राम को आम पाइबा केमती ना नाम माध्यम से राम के ना से होछि शून्य परम ब्रह्म जगर वासस्थान महाशून्य कथा कहबार अर्थ हूँ कौन ना कलिजुगर परिवर्तन समय हो जाइछि आर परिवर्तन हम पाकिस्तान देश गोटे छारखार हम अमेरिका देश जे कहीं न रे जो ये देश जोड़िकर विपद पड़ो से यार परिवर्तन हबार समय हो जाना हो समय पूर्णमी संक्रांति एका बेले पड़ो एक दिन पड़ो से जुगर संधि समय आसला जुगर परिवर्तन हम हो समय पूर्णमी संक्रांति एकाठी पड़ी आसंता पूर्णमी ज्येष्ठ पूर्णमी संक्रांति से दिन ग्रहण लगुच तेणु कलिर परिवर्तन हम व्यस्त हबार किसी ना कारण विपद बेले जो जन कही धैर्य वचन तार समान बंधु ना शुण उद्धव मन दे उद्धव को भगवान कहले हे उद्धव सरगला समय धर्मवाणी समस्त शुणा ये ठाकुर को बाणी आम कौन कर समाज आज ये साधु पोशाक पिंधि किसी असाधु भक्त कौन कर ना पृथ्वी ध्वंस मे प्रसाद व्यवस्था कर आम आलोचना चलती तो ठीक अच्छे ना सारा कि ना कह व्यस्त रहा कि तो जब व्यस्त रहा आउ बढ़िया कथा कह ताले आमर प्रसाद सारे चलो आमर चलो सत्संग चलो तेणु कौन हाँ कौन कहते हाँ संक्रांति पूर्णमी यदि हे संक्रांति पूर्णमी गोटे समय पड़ो अमेरिका देश गोटे छारखार पाकिस्तान देश छारखार हम अमेरिका देश कहीं न रही ये जुगर संधि समय हाँ आमर साधु मैंने टिके आमर साधु मैंने कौन कर मे 21 पृथ्वी ध्वंस हम 2012 डिसेम्बर 21 पृथ्वी ध्वंस हम यह मिथ्या प्रलाप कहीं ना जी सृष्टि आरंभ कर विनाश कथा से ही कहे किए कहे ना मात्र जे अनादि सर्व कारण कारण अतीन्द्रिय भाव अपरिवर्तन अनादि परम ब्रह्म जहाँ थरे स्थिर कर कहीं परिवर्तन करें नहीं साधु सन्त मान कथा कौन है ना विपद बेले विपद बेले जो जन कही धैर्य वचन तार समान बंधु नाई विपद आसला पृथ्वीर परिवर्तन हम तुम्हें धर्मवाणी शुणा ये साधु सन्त मान कथा किंतु असाधु पोशाकधारी भक्त मैंने कौन कर आज समाज विश्व आज ध्वंसाभिमुखी से समय आम साधु मान कार्य कौन ना विश्व को सत्यवाणी शुणे धर्मवाणी शुणे विश्व को धैर्य साहस देवे किंतु
ସାଧୁ କହିଲେ ତାହା ସାଧୁର ବାଣୀ ତାହା ନୁହେଁ। ସାଧୁ ବାଣୀ ଡିସେମ୍ବର 21 ସରିବ, ଅଙ୍କ ବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଏ କଥା କେହି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ହାରିଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି ଅମୁକ ବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିପଦ ଆସୁଛି, ଏହା ହବ। 3-33କୁ ଚାହିଁତା କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଅନସତ କଥା କହିଲେ 99ରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ଭୋଗିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଇଏ ହାରିଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ଯେ 3-33କୁ ଚାହିଁତା କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଏ କଥା ହେଲା ଏମିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଶାଗ ପଖାଳ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବ ବିଶ୍ୱର ଭାଷା। ଆନନ୍ଦ କବାର ଆସୁଛି ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଗର୍ବିତ ହେବା। ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଯୁଗ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାଲୀଳା ହେବ। 4 ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଆମର ଗୀତାର ମୀମାଂସା ସରିଛି, ରାମଚରିତ୍ର ମୀମାଂସା ସରିଛି, ଏବେ ଭାଗବତ ମୀମାଂସାକୁ ଯିବା। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ନମଃ ନୃସିଂହ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଏଇ ପଦେ ଶ୍ଲୋକରେ ସରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରିବେ। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ? କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ? ଭାଗବତ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, ଓଡ଼ିଆ କାହିଁ ଲେଖିଲେ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ। ସେ ଭାଗବତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ, ଗଲାବେଳେ ବିଷାଦରେ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ବୋଉ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ତୋର, ତୁ ଯାଉଛୁ ଭଲରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ନା ବାପାରେ ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ବସୁଛି, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା ନିନ୍ଦା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯଛାତାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନା ହଉ ହଉ ହଉ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଲେଖିବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଲେ କାହା ନା ନରସିଂହକୁ। ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ତ ଲେଖିଥାନ୍ତି ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ପୁଣି ଅନାଦି ପରମ କାରଣ କ'ଣ? ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ନରସିଂହ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଯେହେତୁ ନରସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ବା ଉଦାସ ପରମ ନମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ନରସିଂହ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନରସିଂହ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ଅନାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ନରସିଂହ ଖେଳିଲେ। ଅନାଦିଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ପରମାତ୍ମା। କେନ ବୁଝୁଥିବେ ତ ମହାନ କଥା। ଆଉ ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ନରସିଂହ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନରସିଂହ କିଏ ନା ନରସିଂହ ହଉଛନ୍ତି ଅଂଶବତାର ଅନାଦିଙ୍କର। ଅନାଦିଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅନାଦି। ଅନାଦିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି କିଏ ନା ପରମାତ୍ମା। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଭାଗବତ ଏଇଠି ସରିଛି। ମାନେ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି। ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ନରସିଂହ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭାଗବତ ଲେଖିବେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ଲୋକ। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ନରସିଂହ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି। ଅନାଦି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାରଣକର୍ତ୍ତା। ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ପରମ ନମ। ଅନାଦିଙ୍କର ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅଧପଦ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଗବତ ମୀମାଂସା କଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବ ଦେବମାନବ ଅଗୋଚର। ସେଇ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାର ଲୀଳା, ତାକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। କାହିଁକି
ନା ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର। ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର। ମୋ ମାୟା ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାହାକୁ ଜାଣିବେ? ନର ଛାଡ଼। ନର ବା ଜାଣିବେ କାହାକୁ? ନର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ? ନା ମୋର ଠାରେ ଏକନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଯାହାର, ଯିଏ ମୋତେ ନାମ ପ୍ରେମରେ ନାମ ସ୍ରୋତରେ ଉପାସନା କରିବେ, ସେଇ ମାତ୍ର କରିପାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ। ନାମ କରୁଥିଲେ ଜନକ ଭକ୍ତ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁମ୍ଭାର ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କିଛି ପାପ କଳୁଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ନାମ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ? କେଉଁ ନାମ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ନାମ, ଯେଉଁ କଥା ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ। ସେଇ ମହାନାମ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ। ନାମ କରି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭାର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଗ୍ରାସ କଲା। ସେ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଭଲ କଥା ହେଉଥିଲା, ଭଲ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ଭଲ କଥା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଗ୍ରାସ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଆସିଲେ। ଏ କଥା ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ପରେ ଭାଗବତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏତେ ମାନେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ଏ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଣୀ ମହଲରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଣୀ ମା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ଶୁଣୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା ପରେ ରାଣୀ ମହଲ ରାଣୀ ମା ମାନେ, ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ, କରିଚାଲିଲେ। ଏକଥା କିଛି ଖଳ ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଖଳ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ରାଣୀ ମା ପାଖରେ ବସି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ମା ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଖବର ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଦିଅ। ଜେଲରେ ରହିଲେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ରାଜା ଡକେଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛ? ନା ହଁ। ନା ରାଣୀ ମହଲ ପାଠ କରୁଛ? ନା ହଁ। ନା ମୋତେ ପଚାରିନା? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଣୀ ମହଲ ରାଣୀ ହେଇକିରି ପାଠ କରୁଛି। ନା ରାଣୀ ହେଇକି ମାନେ? ନା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେଇନି ଆଉ, କାରଣ ଭକ୍ତ କାହାକୁ ଡରନ୍ତିନି, ଭକ୍ତ ତ ଜଣୁ ଶରଣାପନ୍ନ ଆଉ। ଠାକୁର କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ତ ରାଣୀ ହେଇଯାଉଛ? ନା ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବି ତୁମେ କେଉଁ ରାଣୀ ହେଉଛ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଖଳ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଛି ଜଡ଼ିମୁଟି ଜାଣିଛି, କିଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଜାଣିଛି। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଜାଣିଛି ବୋଲି କଥା ହେଇପାରିଲା। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାରୀ ଧର୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ଋତୁମତୀ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେ କଥା କହିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେବ, ଯେ ଆପଣ ଏକା ରହିବେ। ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଧୁଆ ଗାଧକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣ ଏକା ରହିବେ। ଆପଣ ଏକା ରହିଲେ ଜାଣିବେ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପାକାସ୍ପର୍ଶ ସେ ହେଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରିବ। ସେଠି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ପାଗଳ ହେଇକିରି ନାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଭଜ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଜପ ତୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାକୁର। ଭଜ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଜପ ତୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାକୁର। ଭଜ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ କରିଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରି ନିଜେ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ।